chapter semiconductor. Today we discuss the p-n junction or p-n junction diode. च्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण पी टाईप सेमीकंडक्टर म्हणजे पॉझिटिव्ह टाईप सेमीकंडक्टर आणि एन टाईप सेमीकंडक्टर निगेटिव्ह टाईप सेमीकंडक्टर. निगेटिव्ह टाईप सेमीकंडक्टरमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि पी साईडमध्ये नंबर ऑफ होल्स असतात. इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि होल्स क्रिएट पॉझिटिव्ह चार्ज. आज आपण पी-एन जंक्शन किंवा पी-एन जंक्शन डायोड म्हणजे अर्धा भाग, द हाफ रिजन और हाफ लेयर कंटेन पीस टाइप semiconductor and half layer contain n side semiconductor to form a p-n junction or p-n junction diode. p-n junction म्हणजे खूप अवघड नाही आहे की एक जंक्शन मधला अर्धा भाग एखादा लेयर असेल पूर्ण किंवा रिजन असेल, त्यातला अर्धा भाग पी रिजन असेल आणि अर्धा भाग एन रिजन असेल तर त्याला पी-एन रिजन असं म्हणायचं. बरं, समजा आपण दिस इज टोटल रिजन आणि आपण जर हाफ केलं असं तर दिस हाफ पोर्शन this up part is suppose n type semiconductor and this part suppose p type semiconductor. अर्धा भाग n type and अर्धा भाग p type semiconductor to form a junction. That junction is called p-n junction or p-n junction diode, or it is also defined as when n side semiconductor and p side semiconductor material fuse together to form a p-n junction or p-n junction diode. एन टाईप सेमीकंडक्टर आणि पी टाईप सेमीकंडक्टर यांचं मटेरियल जर एकत्र येऊन फ्यूज झालं तर त्यापासून आपल्याला पी-एन जंक्शन किंवा पी-एन जंक्शन डायोड तयार होतो. असे आपण त्याच्या दोन व्याख्या केल्या. पहिली व्याख्या वेन द एन टाईप सेमीकंडक्टर अँड पी टाईप सेमीकंडक्टर मटेरियल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ पी-एन जंक्शन or p-n junction diode. Another definition, when the half region or half layer contain p-type semiconductor and half region or half layer contain n-type semiconductor, then that type of junction is called p-n junction or p-n junction diode. The p-n junction diode, the symbol, this p side, that is this material, p-type material contain number of positive charge, hence that terminal is positive charge. The another part, that is n side, contain number of free electrons, hence the terminal carry negative, hence this is positive terminal, this is negative terminal. Hence symbol, we draw the symbol. This is the p side, this is the n side. This straight line indicate that this is the negative terminal, this is the
ॲक्च्युली जर आपण डायोड पाहिला, हा पी एन जंक्शन डायोड तर सिल्वरची रिंग असते. ही उभी रेषा म्हणजे सिल्वरची रिंग असते आणि ज्या बाजूला सिल्वरची रिंग असते ते टर्मिनल निगेटिव्ह असतं. हेन्स दिस इज द सिम्बॉल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, N region and P region. The PN junction diode are of two types. First is called forward biased PN junction diode, and second type is called reverse biased PN जंक्शन डायोड. या PN जंक्शन डायोडचे दोन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार फॉरवर्ड बायस्ड आणि दुसरा प्रकार रिव्हर्स बायस्ड PN जंक्शन डायोड. पैकी आपण पहिल्या प्रकाराचा विचार करूया. फॉरवर्ड बायस्ड बायस्ड PN junction diode. Forward biased PN junction diode. The forward biased PN junction diode is forward biased only if when the positive terminal of cell or battery is connected to P-type semiconductor and negative terminal is connected to N-type semiconductor. Then that type of PN junction is called forward biased PN junction diode. जी व्याख्या सोपी आहे की ज्या वेळेस P region त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे होल्स आहेत, आपण प्लस ने होल दाखवलेत आणि मायनस साइन म्हणजे इलेक्ट्रॉन. त्या पी साइड मध्ये नंबर ऑफ होल्स आहेत आणि जर पी साइड आपण बॅटरीच्या किंवा सेलच्या पॉझिटिव्ह टोकाला जोडली आणि एन साइड की ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आहेत त्यांना चार्ज निगेटिव्ह आहे, ते जर आपण निगेटिव्ह टर्मिनलला जोडले, जो तयार होणारा जो जंक्शन आहे, जो डायोड आहे, त्याला म्हणतात फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड. मग आपण याच्यामध्ये आता पाहायचं आहे की दिस एन रिजन and P region. Firstly, P region consists of number of free electrons. Number of holes. This P region contain number of holes and that holes have positive charge. Secondly, the N region contain number of free electrons and charge on electron is negative.
आपण त्याची व्याख्या पाहिली. when the p type semiconductor or p region is connected to positive terminal and n region is connected to negative terminal, then that type of junction or diode is called forward bias p junction diode. In this, the p region, this p region contain number of holes. That holes create a positive charge or make positive charge, and the n side semiconductor or material or region contain number of free electrons. The n side is connected to negative terminal. म्हणजे या ठिकाणी काय होणार आहे की याच्या अगोदरच्या चॅप्टर मध्ये आपण शिकलो चार्ज इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये की दोन चार्ज असतील तर त्यांच्यामध्ये फोर्स असतो. एकतर रिपल्सिव्ह फोर्स असतो किंवा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असतो. मग या ठिकाणी याच्यावर चार्ज निगेटिव्ह आहे, सेलला चार्ज निगेटिव्ह आहे, म्हणजे तर या ठिकाणी काय होणार आहे यांच्या दोघांच्या मध्ये रिपल्सिव्ह फोर्स असणार आहे. म्हणजे काय होईल ऍक्च्युली this electron is repelled from this negative terminal, hence this electron is moves towards the p region. Electrons from n side moves toward p side. काय होईल की p साइडला पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, इकडे इलेक्ट्रॉन आहे, इकडे निगेटिव्ह चार्ज रिपल होती आणि ह्याच्यामधले जे इलेक्ट्रॉन आहे ते p साइड कडे जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. म्हणजे दिस फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड द p region. Also the holes from p side moves toward n side. These holes from p side is moves toward the n side because this positive charge repel from positive terminal of battery, and hence this charge or holes moves toward the n side. म्हणजे या ठिकाणी काय होणार आहे इलेक्ट्रॉन p साइड कडे जाणार आहे आणि होल्स n साइड कडे येणार आहे आणि ह्या बाजूनी इलेक्ट्रॉन येतील, इकडून होल्स येतील आणि या ठिकाणी एक रिजन तयार होणार आहे and that region is called deflection layer. त्यांची भेट एका ठिकाणी होणार आहे या ठिकाणी आणि इथं डिफ्लेक्शन लेयर तयार होईल. दिस रिजन इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन लेयर. And in forward bias, this width of deflection layer is very small. Hence, due to small width of deflection layer, the holes and electron transition to each other, or there is pair of holes and electron. हा डिफ्लेक्शन लेयर इकडून इलेक्ट्रॉन तिकडे जाणार आहे, तिकडून होल्स इकडे येणार आहे, म्हणून हा जो मधला बाउंड्री आहे ती बाउंड्री खूप लहान होते, त्याला डिफ्लेक्शन लेयर असं म्हणायचं. आणि फॉरवर्ड बायस मध्ये तो डिफ्लेक्शन लेयर खूप लहान होतो, म्हणून डिफ्लेक्शन लेयर लहान झाल्यामुळं n साइड मधले इलेक्ट्रॉन p साइड मध्ये जाणार आहेत, p साइड मधले होल्स n साइड मध्ये होणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन अँड होलचं स्पेअरिंग तयार होईल. There is a transition between electron and holes, and hence त्याचा इफेक्ट काय दिसून येईल? The electric current passing through this. जर इलेक्ट्रॉन आणि होलचं स्पेअरिंग झालं, ट्रान्झिशन झालं, तर ह्या सर्किट मध्ये इलेक्ट्रिक करंट तयार होतो. This electric current is about few ampere to milliampere. जो फॉरवर्ड बायस रिजन मध्ये जो इलेक्ट्रिक करंट डेव्हलप होतो किंवा तो तयार होतो, तो इलेक्ट्रिक करंट हा फ्यू एम्पियर टू मिली एम्पियर किंवा मिली एम्पियर टू एम्पियर पर्यंत ह्या सर्किट मध्ये करंट तयार होतो. हेन्स दॅट फॉरवर्ड बायस PN junction diode is also called
closed switch. This acts as a closed switch. म्हणजे याचं काम जे आहे की बटन क्लोज केल्यानंतर लाईट आपली लागते किंवा पॉवर सप्लाय चालू होतो, म्हणजे क्लोज बटन सारखं काम करतो हा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड. याच्यामध्ये आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे की when the p-type semiconductor or p region is connected to positive terminal of battery, n-side region or n-type semiconductor is connected to negative terminal of battery, then there is formation of forward bias PN junction diode. पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा, the every electron from inside is moves toward the p region, every holes from p region is moves toward the inside, hence the deflection layer is reduces, decreases or very small. This due to decrease in deflection layer, the every electron and hole get paired and transition to each other and there is conduction. त्या ठिकाणी काय होतं की इलेक्ट्रॉन आणि होलचं स्पेरिंग होतं, ट्रान्झिशन होतं आणि त्या ठिकाणी कंडक्शन होतं आणि ड्यू टू दिस कंडक्शन ऑफ चार्ज द इलेक्ट्रिक करंट डेव्हलप इन दिस सर्किट and this electric current is about few milliampere to ampere and hence that circuit or forward bias PN junction diode is acts as a closed switch. दूसरा भाग आपण पाहू की what is meant by reverse bias PN junction. रिव्हर्स बायस पीएन जंक्शन हा फॉरवर्ड बायसचा रिव्हर्स शब्द आहे, म्हणजे पूर्ण विरुद्ध आहे. म्हणजे minus plus N side P side when the N sides region or N side or N type semiconductor is connected to positive terminal and P side or P region or P type semiconductor is connected to negative terminal of cell or battery, such diode or such PN junction diode is called reverse bias PN junction diode. म्हणजे N region ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहेत त्यांच्यावर चार्ज निगेटिव्ह आहे तो बॅटरीच्या किंवा सेलच्या पॉझिटिव्ह टोकाला जोडायचा. ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन आहे होल्स आहेत पी रिजन आहे त्याला चार्ज पॉझिटिव्ह आहे तो बॅटरीच्या निगेटिव्ह टोकाला जोडायचा. अशी अरेंजमेंट झाली तर त्या प्रकारच्या पीएन जंक्शन डायोडला रिव्हर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड असं म्हणायचं. आणि this portion is nothing but deflection layer or deflection region. The P region contain number of holes and N region contain number of free electrons. P region मध्ये नंबर ऑफ होल्स आहेत, N region मध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ह्याच्या सर्वांना पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि सर्व इलेक्ट्रॉनला निगेटिव्ह चार्ज आहे. बट सेकंड पॉइंट
the P terminal is connected to negative terminal of battery. म्हणजे काय होईल? These holes is moves towards the negative terminal of battery. That is, there is attractive force between negative terminal of cell and P region. इकडे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, इकडे निगेटिव्ह चार्ज आहे, याच्यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असणार आहे. म्हणून पी रिजन मधले जे होल्स आहेत ते बॅटरीच्या निगेटिव्ह टोकाकडे अट्रॅक्ट होतात. सेम प्रोसेस या बाजूला घडेल. एन साइड मध्ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत. हे फ्री इलेक्ट्रॉन त्याला चार्ज निगेटिव्ह आहे, हे सर्व बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे अट्रॅक्ट होतात. आणि व्हेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स, व्हेरी फ्यू, खूप कमी प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रॉन आणि होल्स काय होणार आहे? हे समजा एन रिजन मध्ये काहीच, व्हेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन मूव्ह टुवर्ड द पी रिजन अँड पी रिजन मध्ये खूप कमी होल्स मूव्ह टुवर्ड द एन रिजन अँड मोस्टली जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन अँड होल्स मूव्ह टुवर्ड द सेल. हेन्स the width of deflection layer is increases. त्यामुळे काय होतं, इकडे इलेक्ट्रॉन आणि होलची गर्दी खूप कमी असते, त्यांचा दाब किंवा त्यांचा फोर्स इकडे नाही, सर्व पुढे गेले बॅटरीकडे अट्रॅक्ट झाले. म्हणून हा डिफ्लेक्शन लेयर काय होतो, इकडे इलेक्ट्रॉन कमी कमी होत जातात आणि डिफ्लेक्शन लेयरची विड्थ वाढत जाते. म्हणून या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन आणि होलचं ट्रान्झिशन होत नाही. म्हणजे एन साइड मधले इलेक्ट्रॉन पी मध्ये जात नाही, पी साइड मधले होल्स एन साइड मध्ये जात नाही, कारण की डिफ्लेक्शन लेयर त्यांचा वाढत जातो आणि एन रिजन आणि पी रिजन एकामेकीपासून थोडासा दूर जातो आणि त्यामुळं देयर इज नो ट्रान्झिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन अँड होल, देयर इज नो कंडक्शन. म्हणून त्या ठिकाणी कंडक्शन होत नाही अँड नो इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट. रिव्हर्स बायस मध्ये डिफ्लेक्शन लेयर वाढल्यामुळं आणि इलेक्ट्रॉन आणि होलचं ट्रान्झिशन न झाल्यामुळं या ठिकाणी इलेक्ट्रिक करंट तयार होत नाही. आणि जर तो झाला तर तो खूप कमी मायक्रो एम्पियर आणि तो रिव्हर्स डायरेक्शनने तयार होतो, म्हणून त्याला रिव्हर्स करंट असं म्हटलं जातं. म्हणजे जरी काही प्रमाणामध्ये व्हेरी फ्यू इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्झिशन झालं असेल तर याच्यामध्ये खूप कमी प्रमाणामध्ये करंट तयार होतो, अबाउट फ्यू मायक्रो एम्पियर, आणि तो रिव्हर्स डायरेक्शनने तयार होतो. म्हणून दॅट करंट इज कॉल्ड रिव्हर्स करंट. अँड दिस रिव्हर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड ॲक्ट्स ॲज अ ओपन स्विच और स्विच ऑफ. जो रिव्हर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड आहे हा ओपन स्विच किंवा स्विच ऑफ सारखं काम करतो. म्हणजे रिव्हर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड हा पूर्ण अपोजिट आहे फॉरवर्ड बायसच्या. आता आपण थोडक्यामध्ये बघूया की डिफरन्स बिटवीन फॉरवर्ड बायस अँड रिव्हर्स बायस, और डिस्टिंग्विश बिटवीन forward bias PN junction diode and reverse bias PN junction diode. Forward bias reverse bias. First, the P region is connected to positive terminal, N region is connected to negative terminal. फॉरवर्ड बायस मध्ये पी रिजन पॉझिटिव्ह टोकाला जोडलेला असतो, एन रिजन निगेटिव्ह टोकाला जोडलेला असतो. इन रिव्हर्स बायस पी रिजन इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल अँड एन रिजन इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल. दिस इज द फर्स्ट डिफरन्स बिटवीन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन अँड रिव्हर्स बायस पीएन जंक्शन. सेकंड डिफरन्स, deflection layer decreases or very small.
फॉरवर्ड बायोस मध्ये डिफ्लेक्शन लेयर हा खूप लहान असतो. डिफ्लेक्शन लेयर म्हणजे लेयर इन बिटवीन एन साइड अँड पी साइड सेमीकंडक्टर. इन रिव्हर्स बायोस डिफ्लेक्शन लेयर इज increases or large. रिव्हर्स बायोस मध्ये डिफ्लेक्शन लेयर हा जास्त असतो किंवा तो वाढत वाढत जातो. तिसरा पॉइंट, इन forward bias PN junction diode, the electric current is produced. Electric current produced or passed about milliampere to ampere. In reverse bias, there is no electric current. No electric current passed through the circuit. And number 4, this forward bias acts as a closed switch or switch on, and this reverse bias acts as a open switch or switch off. हा त्याच्यामधला आपण थोडक्यामध्ये डिफरन्स 4 मुद्दे घेतलेले आहेत की फॉरवर्ड बायोस आणि रिव्हर्स बायोस मध्ये काय फरक आहे. तर हे 4 फरक आपल्याला मांडता येतात.